ترجى شفاعتهم لكل هول من الأهوال متاحم يا رب بالمصطفى اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. الفاتحة على من نوينا وعلى من وصلنا صالح وإلى صالح ولا نية أن الله تعالى في نيتنا وفي نيتهم وعملنا في عملهم وأخلاقنا في أخلاقهم وألسنتنا في ألسنتهم. الفاتحة على هذه النية وعلى كل نية صالحة من خيرات الدنيا والآخرة وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. ثم إلى أرواح خصوصا الأنبياء المرسلين والأولياء والصالحين والأئمة المجتهدين والعلماء العاملين أينما كانوا من مشارق الأرض إلى مغاربها. كره الله أن الله يعلي درجتهم في الجنة وينفعنا بأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفعتهم في الدين والدنيا والآخرة. ثم إلا الروح خصوصا صاحب المصنف سفينة النجاة العلامة الأديب الله الإمام الشيخ سالم بن سمير الحضرمي وأصولهم وفرهم والمنتسبين إليهم أجمعين أن الله تنشأ برحمة المغفرة ويعيد علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفاتهم في الدين والدنيا والآخرة. ثم إلا الروح خصوصا مربي روحي وجسادي العلامة نريب الله الإمام الحبيب أبويا الحبيب حسن بحار. ثم إلا الروح خصوصا مربي روحي وجسادي العلامة نريب الله الإمام الحبيب الرحمن بن أحمد بن عبد القادر السجاب وأوصالهم وفروعهم وذوي الحقوق عليهم أجمعين أن الله تنشأ برحمة المغفرة ويعيد علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفاتهم في الدين والدنيا والآخرة. ثم إلا أرواح خصوصا آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا ومشايخنا وأستاذنا ومعلمينا وأهلنا وقرابتنا وجيراننا وأصحابنا ولجميع المسلمين والمسلمات أن الله تنشأ برحمة المغفرة ويعيد علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفاتهم في الدين والدنيا والآخرة. بنية الفتوح والمنوح والرسوخ وتوبة النسوح صلاح الجسد والروح بنية القبول وتمام من كل سوء معمول وإلى حضرة الرسول صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم والبتول بسر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Sekali lagi kita baca Fatihah buat guru mulia kita, buat imam besar kita. Mudah-mudahan beliau diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan beliau diberikan kesabaran oleh Allah Subhanahu wa taala. Beliau diberikan sehat wal afiat, diberikan beliau panjang umur dalam taat kepada Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dimenangkan dalam perjuangannya. Mudah-mudahan Allah lindungi, Allah selamatkan insyaallah. Al-Fatihah ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyyah salihah min khairati dunya wal akhirah wa ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا نبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الغر الميامين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد فيا عباد الله أوصيكم جميعا ونفسي بتقوى الله وبطاعته لعلكم تتقون. Pertama, yang paling utama kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada malam hari ini kembali kita berkumpul sebagaimana biasa pengajian bulanan kita. Insya Allah mudah-mudahan hadirnya kita pada malam hari ini insya Allah diberikan cucuran rahmat taufik wal hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin.
Mudah-mudahan insyaallah kita semua diberikan sehat walafiat, panjang umur dalam taat kepada Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan tidaklah kita keluar dari majelis ini insyaallah dosa-dosa kita dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan diberikan kita ilmu yuntafa'u bih, ilmu yang bermanfaat dari dunia hingga akhirat kita. Amin ya rabbal alamin. Salawat beserta salam kita hadiahkan, kita haturkan, kita curahkan kepada junjungan kita, kearifan manusia yang mulia, yang kemuliaannya dimuliakan oleh yang maha mulia, yakni Nabi kita tercinta, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan para sahabatnya, dan kita selaku umat yang setia hingga akhir zaman. Mudah-mudahan kelak di yaumul qiyamah nanti dikumpulkan kita oleh Allah Subhanahu wa taala dan diberikan kita syafaatul uzma, pertolongan yang sangat besar dari Nabi kita tercinta, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ibadallah, sebelum kita mulai, kira-kira yang ada di sebelah kiri pindah ke depan. Jadi biar enak, yang ada di situ pindah ke sini. Jadi biar kita nggak nengok-nengok ke kiri ke depan sini. Ya. Fadhal, silakan. Nah, sini lebih enak nih. Lebih kelihatan. Ya. Sini. Ya, biar kelihatan deh. Dam. Ya, maju. Ya, baru kita mulai taklim ya. Bismillahirrahmanirrahim. Pada kesempatan malam hari ini kita melanjutkan kajian ilmu fikih kita, yaitu mengutip di dalam kitab Safinatun Najah yang dikarang oleh Al-Imam Asy-Syaikh Al-Faqih Asy-Syaikh Salim bin Semir Al-Hadrami rahimahullahu ta'ala wa ra'ah, yang mana kemarin sudah kita bahas tentang daripada rukun iman dan juga rukun Islam. Nah, sekarang kita masuk ke bab selanjutnya, yaitu makna daripada la ilaha illallah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Syekhul Musannif rahimahullahu taala wa nafa'ana bi ulumihim fid dharain amin radhiyallahu ankum wa qala radhiyallahu an. Faslun, fasal atau bab yang menerangkan tentang wa makna la ilaha illallah, la ma'buda bihaqqin fil wujudi illallah. Makna daripada, arti daripada la ilaha illallah, tidak ada Tuhan kecuali Allah. La ma'buda bihaqqin fil wujudi illallah, tidak ada yang wajib disembah dengan sebenar-benarnya, dengan sebetul-betulnya, bihaqqin fil wujudi, di dalam kenyataan, di dalam dunia ini, ilallah, kecuali Allah. Jadi nggak ada yang boleh kita sembah, nggak ada yang boleh kita jadikan Tuhan kecuali Allah. Nah, jadi ini makna daripada tauhid kita, ya. Jadi nggak boleh ada sesuatu apapun, apalagi kalau menjadikan Tuhan menjadi tiga, ya kan? Nah itu nggak boleh tuh, ya. Ya kalau orang-orang di luar dari Islam tuh Tuhannya tiga tuh, ya. Namanya trilogi. Nah, itu ada tiga Tuhan tuh, ya. Atau trinitas Tuhan, ya. Tuhannya ada tiga, nggak boleh. Allah itu satu, dalilnya qul huwallahu ahad. Katakan wahai Nabi, Allah itu satu. Jadi nggak boleh Allah diduakan, nggak boleh Allah disekutukan. Nah itu makna daripada la ilaha illallah. Terus yang berikutnya, faslun, fasal atau bab yang menerangkan tentang alamatul bulughi salasun. Tanda-tanda baligh ada tiga. Nih perhatikan, buat orang-orang yang baru pengen gede. Tanda baligh ada tiga. Yang pertama, tamamu khamsa asyrata sanatan fi zakari wal untha. Yang pertama, tanda baligh tepat atau pas umurnya 15 tahun, baik laki-laki maupun perempuan. Jadi kalau ada laki-laki maupun perempuan umurnya 15 tahun, berarti dia udah balik. Walaupun ini perempuan belum haid, ini laki-laki belum mimpi basah atau belum keluar sperma,
dia sudah terhitung balik. Itu dilihat dari umur. Biasanya yang model semacam ini itu orang-orang terdahulu. Beda sama orang sekarang yang syahwatnya udah tinggi-tinggi. Kalau orang-orang tua dulu, orang-orang yang dulu-dulu nih, itu umur 14 tahun, umur 15 tahun terkadang dia belum haid. Karena dulu susah untuk memancing syahwat. Kalau sekarang udah banyak. Lihat YouTube, lihat medsos, ya, yang berbau-bau memancing syahwat tuh ada tuh. Nah, makanya orang-orang sekarang beda dengan orang dulu. Nah, ini hitungannya oleh Syekh Salim bin Semir orang-orang yang dulu. Walaupun dia belum haid, walaupun dia belum belum mimpi basah, belum keluar sperma, tapi umurnya 15 tahun, maka dia udah terhitung balik. Orang yang sudah balik berarti dosanya ditanggung sendiri. Gitu. Ya, orang yang sudah balik berarti dosanya ditanggung sendiri. Beda halnya orang yang belum balik. Kalau ada orang yang belum balik, dia meninggal dunia, insya Allah surga. Surga menanti buat orang-orang yang belum balik. Nah, ya. Yang kedua, tanda balik. Wal ihtilamu fi dzakari wal untha litis'i sinin. Sudah keluar sperma atau mimpi basah. Ya, baik laki-laki maupun perempuan. Perempuan juga disebut di sini. Ya, fi dzakari wal untha. Litis'i sinin. Apabila umurnya sudah 9 tahun. Ini umur 9 tahun, dia udah mimpi basah, balik udah. Ada kita di sini yang umur 9 tahun mimpi basah, udah keluar sperma, berarti udah balik. Ya, ini dihitung daripada hormonnya. Kalau tadi dihitung dari umur. Ya, kalau dia sudah 9 tahun, udah mimpi basah, ya dalam artian mimpi basah bukan ngompol, bukan. Tapi dia sudah keluar sperma. Itu namanya mimpi basah seperti itu, ya. Umurnya 9 tahun, berarti dia udah balik. Nggak usah nunggu 15 tahun, 9 tahun udah mimpi basah. Berarti dia udah balik udah. Udah tanggung dosanya. Ya. Kalau dia nggak sholat, dosa dia. Kalau dia ngelawan sama orang tua, dosa dia. Dia tanggung dosanya sendiri. Kalau umurnya kalau dia sudah terhitung balik. Yang ketiga, tanda balik yang ketiga, wal haid fil untha litis'i sinin. Sudah haid, menstruasi bagi perempuan. Di sini nggak ada keterangan laki haid. Ya, kalau ihtilam, kalau keluar sperma laki sama perempuan keluar. Tapi kalau haid nggak ada keterangan buat fizakari, buat laki-laki nggak ada. Jadi nggak ada laki-laki yang haid. Kalau ada laki-laki haid tuh aneh itu deh. Ada di sini laki haid. Macoy. Jadi kalau kagak ada, ya udah benar. Berarti keterangan Syekh Salim bin Semir betul berarti. Nggak ada keterangan orang yang laki haid. Nah, ini perempuan, dia udah haid, menstruasi, umurnya 9 tahun. Udah haid, berarti udah balik. Nah, kira-kira sampai di sini paham? Nah, mengenai daripada tanda-tanda balik. Jadi besok jangan salah lagi. Oh, suaranya udah ngebas, udah nunggu jakun. Nah, itu nggak ada tuh. Keterangan-keterangan kayak begitu nggak ada. Kakinya berbulu, udah kagak ada udah. Itu nggak ada keterangan dalam syariat kayak begitu, nggak ada. Jadi keterangannya yang tadi 3 nih. Ya, tanda-tanda balik keterangannya 3, baik laki-laki maupun perempuan. Kesimpulannya yang pertama, pas umurnya 15 tahun, baik laki-laki maupun perempuan, walaupun belum haid, belum ihtilam, belum mimpi basah, belum keluar sperma, dia umurnya udah 15 tahun, balik udah. Yang berikutnya, bagi laki-laki maupun perempuan sudah keluar ihtilam, keluar daripada sperma atau mimpi basah umur 9 tahun, berarti udah balik deh. Nah, yang ketiga, haid, menstruasi bagi perempuan umurnya 9 tahun, berarti dia sudah balik. Ya, insya Allah mudah-mudahan bisa kita pahami. Satu bab lagi. Kita masuk kepada bab faslun, fasal atau bab yang menerangkan tentang furudul wudu sittatu asya.
fardunya wudu ada 6 perkara. Ya, fardunya wudu ada 6. Yang pertama al-awalu an-niyah. Yang pertama adalah niat. Yang dimaksud niat di sini bukan mengucap kalimat nawaitul wudu'a li raf'il hadasi asghari fardu lillahi ta'ala. Itu bukan niat, tapi lafaz daripada niat dan hukumnya sunnah. Sunnah dikerjakan ketika kita berwudunya berada di tempat wudu, seperti kayak tempat wudu musola, tempat wudu masjid, tempat wudu majelis taklim. Nah, itu boleh tuh melafadzkan daripada lafaz niat tadi tuh, nawaitul wudu'a li raf'il hadasi asghari fardu lillahi ta'ala, boleh. Tapi kalau kita di dalam kamar mandi, jangan, haram, nggak boleh. Kalau kita pengen melafadzkan niat tersebut di dalam kamar mandi, nggak boleh, haram. Kenapa? Karena kalimat thayyibah nggak boleh diucapkan secara zahar, secara zahir di dalam kamar mandi. Kenapa? Karena kamar mandi tempat najis, tempat kotor, nggak layak kalimat thayyibah diucapkan di tempat yang semacam itu. Nah, kira-kira sampai di sini paham? Paham. Nah, jadi nawaitul wudu'a itu bukan niat, itu lafaz daripada niat. Niat yang benar bagaimana? Niat yang benar adanya di dalam hati. Kapan dilakukannya? Ketika kita mengerjakan daripada hal yang wajib tersebut. Seperti contoh kayak wudu. Nah, ketika kita basuh muka langsung niat, ya Allah saya niat wudu lillahi ta'ala. Selesai. Pakai bahasa Indonesia boleh dalam hati. Udah sekelibet aja, menyengaja sekelibet langsung. Nih ketika air jatuh di kepala kita, di muka kita nih, langsung niat tuh, ya Allah saya niat berwudu lillahi ta'ala. Selesai. Udah dalam hati aja, ya Allah saya niat berwudu lillahi ta'ala. Sekali aja cukup. Basuhan yang kedua, yang ketiga nggak usah lagi niat. Jadi niat itu di basuhan yang pertama, ketika kita membasuh wajah. Nah, ini jangan salah nih, kalau nggak begini ngerjainnya, maka sholatnya wudunya bisa nggak sah. Karena niat ini termasuk fardu. Kalau salah satu fardu tidak dipakai di dalam berwudu, maka wudunya cacat. Kalau wudunya cacat, otomatis wudunya nggak sah. Kalau wudunya nggak sah, berarti nanti sholatnya bisa nggak sah. Kenapa? Karena syaratnya sholat harus suci. Suci yaitu harus berwudu. Nah, ini hati-hati nih. Makanya anak-anak sekarang kalau ditanya masalah hal semacam ini, mereka belagak bego deh. Kenapa belagak bego? Emang iya, doyan ini cuma ngumpul-ngumpul doang, main sholawatan aja, main hadroh aja, tapi giliran taklimnya mereka nggak tahu kemana tuh. Saya kayak begini, syabab, hadza syabab minal muslimin. Pemuda-pemuda orang Islam kalau kayak begini caranya hancur. Bukan berarti nggak bagus baca sholawat, bagus nggak? Bagus. Ini kadang-kadang orang yang dinomor satukan yang kayak begitunya tuh, ya berbondong-bondong, naik motor, pakai bendera, ke satu majelis, pulang malam, tengah malam jam 2, oh jalan-jalan sono, laki perempuan, gonceng-goncengan. Begitu nggak kira-kira tuh? Ya. Doyannya anak muda sekarang nih begitu, tapi giliran buka kitab kayak begini, ogah dia. Makanya anak muda sekarang bukan belagak bego, emang dongo. Ini mohon maaf nih, saya bicara apa adanya, karena emang begitu kenyataannya. Sayang, hadza syabab, pemuda ini adalah apa namanya, ujung pongkol daripada majunya Islam tuh. Jadi kalau pemudanya semangat, pemudanya alim, pemudanya cerdas, insya Allah Islam bakalan maju. Tuh, makanya pemuda itu harus semangat dalam menuntut ilmu. Jangan ikut-ikutan doang, ke sono ikut, ke sini ikut, ke sono ikut. Giliran ada orang yang menjas, giliran ada orang yang mengklaim, giliran ada orang yang apa namanya, yang mukul dengan statement, dengan argumen. Dia nggak paham, dia nggak ngerti. Misalkan kayak contohnya, oh maulid bid'ah, ratib bid'ah.
Oh ini bid'ah, nggak boleh. Nah kita mau ngelawannya pakai apa? Pakai emosi, nggak bisa. Pakai nafsu, nggak bisa. Jadi kalau mereka menyerang kita dengan argumen, serang lagi dengan argumen, dengan hujah, dengan ilmu. Begitu Islam yang cerdas. Makanya ahlu sunnah nggak boleh bodoh. Ahlu sunnah wal jamaah harus pinter, harus cerdas. Jadi kalau ada orang yang nyerang kita kayak begitu, ya kita serang lagi. Makanya doyannya jangan gedumbrang-dumbrang doang. Pakai bendera, gede-gedean bendera. Sono kemari, bagus, bukan nggak bagus. Itu buat hero, buat semangat, nggak apa-apa. Tapi manakala ketika nuntut ilmu, itu yang harus diutamakan. Itu kewajiban kita. Jangan kita kagak doyan yang kayak begitu. Nih kayak begini ngaji, ya ngaji fikih, ngaji tasawuf, ngaji akhlak. Ini harus doyan. Itu ya. Jadi insya Allah mudah-mudahan kita semua semangat. Amin. Amin. Di dalam menuntut ilmu. Amin. Nggak usah khawatir. Mau yang ngajinya sedikit, mau yang ngajinya banyak. Kata Imam Junaid, yang dikatakan majelis itu barokah bukan banyak dari jamaahnya, tapi niat jamaah yang ada di dalamnya itu niatnya karena Allah. Itu yang membuat majelis itu berkah. Tapi kalau yang ngajinya bukan niatnya karena Allah, karena sesuatu, nggak ada keberkahan dari majelis tersebut. Walaupun banyak yang hadir ribuan, niatnya bukan karena Allah, dia datang ke situ karena sesuatu, maka di situ tidak ada keberkahan dalam majelis tersebut. Na'udzubillah, boleh na'udzubillah min dzalik. Ya, jadi kita niat ke sini karena Allah. Ya, mengharap ridho Allah. Selesai. Urusan pinter, urusan Allah. Nggak dituntut, jangan kita menuntut harus cerdas, harus pinter, enggak juga. Yang penting kita niat karena Allah, datang ke sini mengharap ridha Allah, urusan pinter, urusan paham, urusan Allah. Tapi insya Allah kalau yang niatnya lurus, niatnya baik, Allah pasti memberikan kepahaman sama nih orang. Amin. Tapi kalau yang niatnya kagak lurus, niatnya kagak benar, niatnya kagak baik, nggak bakalan ada kepahaman Allah berikan sama ini orang. Ya. Jadi sekali lagi innamal a'malu binniyat. Awali segala sesuatu dengan niat yang saleh. Insyaallah. Nah, jadi itu yang pertama yang dimaksud dengan niat tadi tuh. Ketika kita membasuh wajah, air sampai di wajah kita, langsung ke niat, ya Allah, saya niat berwudu lillahi ta'ala. Nah, terus yang kedua, atani ghuslul wajhi, membasuh wajah. Tuh fardunya wudu tuh. Tadi fardunya yang pertama niat, yang kedua fardunya yaitu membasuh wajah. Dari mana? Dari mulai ujung tumbuh rambut. Nih, sini nih. Sampai mana? Ada sebagian ulama fikih mengatakan telinga termasuk daripada anggota wajah, kenain. Terus sampai bawah. Nah, bagi laki-laki kalau yang dia punya janggut, janggutnya mesti diusap begitu. Jadi ratain. Ya, jangan sampai kagak rata. Kalau ada orang wudhu, makanya ini mohon maaf. Terkadang saya sering melihat orang-orang yang berwudhu di rest area atau di perkantoran, yang mereka itu nggak paham tentang ilmu, tentang wudhu, mereka nggak paham. Jadi wudhunya tuh asal keciplak-kecipluk, udah kayak bebek mandi di kali begitu modelnya. Asal kena aja udah. Mereka nggak perhatikan itu wudhunya sah atau tidaknya, rata atau tidaknya. Mereka nggak perhatiin. Kenapa? Karena mereka nggak ngaji, jadi nggak paham. Nah makanya kita beruntung masih bisa hadir ngaji, tahu ilmunya. Jadi biar sholat kita sempurna. Kalau sholat udah sempurna pasti diterima sama Allah Subhanahu Wa Taala. Nah cara sholat sempurna ya harus tahu ilmunya. Kalau kita sholat pengen sempurna nggak tahu ilmunya, ya nggak bakalan sempurna itu sholat kita. Ya kalau nggak sempurna berarti otomatis sholatnya bisa ditolak sama Allah, bisa sia-sia kita mengerjakannya. Jangan sampai ntar ada penyesalan di kemudian hari. Kita sholat, kita wudhu, kita ibadah, tapi kok selama ini ibadah kita, sholat kita, wudhu kita dan sebagainya nggak diterima sama Allah. Kenapa? Karena sholat yang
tanpa disertai dengan ilmu. Nah ini bahaya. Ya, ntar jangan protes sama Allah. Ya Allah, saya sholat di dunia, saya ibadah, kok sholat saya nggak ada satupun yang nolong saya. Ntar sama Allah dibalikin, ente sholatnya pakai ilmu nggak? Ente hadir nggak ke majelis taklim? Ente pelajarin nggak ilmu tentang sholat, tentang ibadah? Kalau ente nggak pelajarin, ya nggak bakalan ente terima kata Allah. Begitu. Jadi nggak bisa kita protes. Makanya mumpung masih hidup, mumpung masih ada kesempatan buat ngaji. Jangan males. Ya, ntar kalau udah mati, repot urusannya. Banyak orang yang udah meninggal dunia, kalau bisa diminta izin sama Allah buat dihidupin, buat ibadah doang, ya buat ibadah yang benar, dia pengen kayak begitu, walaupun gak lama, 3 jam aja. Atau cuma semalaman deh, seharian. Ya Allah, hidupin saya lagi seharian, saya pengen ibadah yang benar. Biar ini saya aman di dalam kubur. Tuh begitu tuh. Banyak di antara mereka yang sekarang udah meninggal, pengen hidup lagi, kalau bisa sebentar aja udah. Jadi udah nyesel. Nah kita nih masih yang kayak begini nih, masih hidup, mumpung masih ada yang ngingetin, mumpung masih bisa hadir ke majelis taklim, makanya jangan sia-siain kesempatan semacam ini. Gitu. Paham kira-kira? Ya walaupun ngajinya jiping doang, sebetulnya sih yang bagus tulis. Nah itu yang bagus tuh. Ya. Kenapa? Kata Imam Syafi'i, kalau kita ngaji itu ibarat berburu. Ini kita dapat satu buruan kijang. Ini kijang yang kita buru dapat dalam keadaan hidup. Nggak diikat, nggak dikandangin. Tuh kijang kemana? Kabur. Ya kabur. Ilmu begitu. Emang otak kita bagus? Hah? Ntar pulang dari sini ada kulit pisang ngejeledak, hilang semua. Tadi ngaji apa? Au. Makanya kalau bisa, kalau bagus tuh catat. Oh rukun sholat ini, oh fardunya sholat, fardunya wudhu ini, oh tanda-tanda balik ini. Nah, jadi kalau kita lupa ada catatan, bisa diulang lagi, mutolaah lagi, dibuka-buka lagi. Ya. Lanjut ya. Jadi itu yang kedua. Ghuslul wajhi, ratain. Ya, ratain. Jadi yang pertama wajib, yang kedua sunnah, 2, 3 itu sunnah. Ya, yang pertama basuhan yang pertama itu wajib. Nah, basuhan yang kedua, yang ketiga itu sunnah. Ya. Sunnahnya 3 kali. Tapi lihat keadaan. Kalau sekiranya kita wudhu di tempat wudhu, airnya dikit, netesnya kecil, yang ngantri di belakang kita 10 orang, 15 orang, jangan maksain 3 kali. Itu bisa haram. Jangan maksain 3 kali, udah sekali aja cukup. Airnya kecil, yang ngantri banyak di belakang, udah cukup sekali, ratain. Nggak usah pakai 3 kali maksain, dosa. Zolim. Kenapa? Karena masih banyak yang ngantri di belakang, sementara air sedikit. Jangan. Ya, jadi biar tahu ilmunya tuh. Ini kadang orang kagak tahu ilmunya, main ayo aja terus. Kagak mikirin yang di belakang deh. Nggak ngaji sih. Kalau ngaji dia paham. Nggak boleh. Kalau airnya netes sedikit, ya. Udah tuh yang ngantri banyak, kita maksain 3 kali. Itu yang 2 ketiganya tuh jadi haram, jadi dosa. Jadi bagaimana? Ya cukup sekali udah, karena wajibnya sekali. Kedua ketiga itu sunnah. Gitu. Paham kira-kira? Paham. Ya, jadi ratain tuh di wajah kita, rata. Termasuk telinga. Yang berikutnya, yang ketiga, ats-tsalits ghuslul yadaini ma'al mirfaqain. Membasuh kedua tangan dari ujung jari sampai mirfaqain. Nih, 2 siku nih, siku kanan sama kiri. Dari ujung sampai sini. Jangan sampai siku kita nggak kena. Di sini batasnya, batas akhirnya sampai siku. Dulu para sahabat saking menjaga keraguan-raguan, itu banyak lengan bajunya yang diangkat ke atas sampai banyak yang basah. Jadi mereka ngelebihin daripada siku tuh basuhannya. Jadi nggak kurang dari
dari siku. Kalau kurang dari siku nggak sah. Contohnya gini. Ini ambil ke atas, nih. Kalau bisa di atas siku, jangan di bawah. Lebihin. Kalau pas siku kita ragu-ragu, lebihin di atas siku. Tuh, yang bagus begitu. Jangan di bawah siku. Bisa nggak sah. Kenapa? Karena batas akhirnya sampai siku. Ini rafaqain. Ya. Jadi dari mulai ujung jari tangan sampai ke siku, kanan kiri tuh. Mau 3 kali dulu kanan, 3 kali kiri boleh. Mau 1 kanan, 1 kiri, 1 kanan, terus yang kedua kanan, 2 kiri, 3 kanan, 3 kiri boleh. Ya, terserah bagaimana kita. Tapi ingat, dalam keadaan airnya normal. Ya, yang antri nggak banyak. Nah, itu boleh 3 kali tuh. Kita ambil daripada sunnah Nabi Muhammad SAW. Ya. Terus yang keempat, ar-rabi' mas'u syai'in minar ra's, mengusap rambut dari kepala, rambut yang ada di kepala. Nggak boleh rambut yang di luar kepala. Rambut kita panjang, mau laki mau perempuan. Sekarang laki banyak yang panjang, ngikutin Nabi Bahar. Nggak apa-apa, sunnah Nabi panjang. Tapi panjangnya Nabi panjang kurus, nggak panjang bulu. Itu ada orang panjang aja, panjang udah kagak enak dilihat, udah pandang udah kagak enak udah. Ya panjang sunnah, Nabi panjang sampai siku, rambut Nabi sampai pundak. Rambut Nabi panjang, ikel bawahnya itu Nabi. Setiap malam Jumat disisirin sama Siti Aisyah, itu rambut Rasulullah. Panjang rambut Nabi, tapi panjangnya kurus, rapi. Gua kayak orang sekarang panjang udah kagak enak dilihat tuh deh. Boleh. Ya. Nah, kalau Habib Bahar bagus dia, putih, rambutnya dipirangin, panjang, masih enak dilihat nih. Udah buluk. Rambut panjang kagak kurus, udah gimbal kayak begitu, warnanya udah kagak karuan udah. Warna apa ada di situ? Biru ketonjok ada di situ. Udah tahu warna biru ketonjok gimana? Udah jangan unik-unik, kalau nggak pantas sama wajah kita udah jangan udah. Ya jangan suka niru-niru, walaupun guru kita Habib Bahar Masya Allah pantas, beliau panjang pantas. Ini kadang-kadang udah panjang udah kagak pantas dilihatnya, udah jangan deh. Udah mendingan rambut pendek rapi, udah cakep udah begitu. Kalau mau ngikutin sunnah Nabi ya rapi. Ya yang rapi, yang terurus ya. Nah itu boleh sunnah. Nah ini termasuk tadi nih mengusap rambut. Rambut yang ada di kepala, jangan yang di luar kepala. Rambut kita panjang segini. Nah ini atas habis di rebonding apa namanya? Ini perempuan habis disasah, habis pakai apa tahu deh tuh. Ya, habis dicatok tuh, paham aja. Ini habis dicatok nih rambutnya nih. Ada sisa yang ada di pundak di sini nih. Udah deh kita usap yang ada di pundak aja. Kagak sah. Nggak boleh. Jadi yang harus ada di sekeliling kepala, yang ada di kepala nih rambut. Di sini. Ini walaupun cuma ambil nih, Imam Syafi'i mengatakan walaupun kita ambil lidi, kasih air, tetesin setetes udah cukup udah. Sah. Jadi nggak perlu sampai dibasahin loh, keramas aja di situ sekalian. Nggak perlu sampai dibasahin, nggak perlu. Beda halnya dengan madhab yang lain. Kalau madhab Imam Syafi'i cukup ambil nih 1 jari aja nih, ambil air, tetesin ke sini. Yang penting usapnya ke rambut yang ada sekitar kepala. Udah selesai 3 kali diusap. Bukan goslu, bukan membasuh, tapi mengusap. Beda membasuh dengan mengusap. Kalau membasuh guyur kayak tangan, basuh tangan, guyur udah basahin semuanya. Kalau ini rambut ngusap doang. Jadi nggak usah pakai ente basahin semuanya. Mandi. Bawa sampo dari rumah. Ramas di masjid. Gak perlu, Imam Syafi'i bilang udah cukup, saya ambil 1 jari kita olesin sini, selesai. Paham ya? Nah itu yang keempat. Yang kelima, al-khamis ghuslur rijlaini ma'al ka'bain, membasuh kedua kaki dari mulai ujung kaki, jari kaki sampai ke mata kaki. Jadi kanan sampai kiri tuh. Ya.
Jadi ghuslul rijlaini ma'al ka'bain. Ya, membasuh kedua kaki kanan kiri dari mulai ujung jari kaki sampai ke mata kaki. Nah, itu kalau bisa, ini selah-selahnya kenain nih. Ya, selah-selahnya nih kaki, ini misalkan kaki nih, ini selah-selahnya. Makanya kalau di Masjidil Haram tempat wudhunya itu duduk. Ya, tempat wudhu di Masjidil Haram di Mekah itu orang kalau mau wudhu duduk, itu sunnah tuh. Supaya apa? Memudahkan untuk dia menyelah-nyelah kakinya. Ini kalau sini nggak kena nih, nggak basah, nggak sah. Hati-hati tuh. Ini kadang ada orang wudhu, ini kaki dia nih asal begitu-gitu aja deh, nggak diusap, nggak diratain. Nggak sah. Dipikir sah kali, nggak sah. Dalam madhab Imam Syafi'i nggak sah. Nih bawah telapak kakinya, sela-selanya harus kena semua. Harus masuk tuh air ke dalam kaki tersebut sampai mata kaki. Ya nggak usah sampai ke dengkul udah mata kaki, udah mata kaki berarti lebih dikit deh. Ya nggak usah sampai ke atas juga sampai betis. Ya kalau mau ikhtiyat untuk menjaga ya di atas mata kaki dikit. Di bawah betis. Udah cuci begitu. Nah ini ghuslu, bukan mengusap. Kalau rambut tadi ngusap cukup. Kalau ini membasuh. Membasuh berarti basahin. Kenain air semua. Nggak boleh ada yang nggak kena air tuh kaki kita. Mesti kena air. Baik telapak kakinya, selah-selahnya tuh. Jari-jari, atas mata kaki kenain. Kalau nggak kena nggak sah. Kalau nggak sah, ya berarti wudhunya rusak, cacat. Wudhunya cacat, rusak. Berarti sholatnya bisa nggak sah tuh. Nauzubillah, hati-hati tuh. Ya ini fardu. Fardu berarti wajib, nggak boleh ditinggal. Beda halnya kalau sunnah. Nah kalau telinga itu sunnah apa fardu? Sunnah. Basuh telinga boleh nggak? Nggak dibasuh telinga boleh karena sunnah. Ya. Kalau yang wajib nggak dibasuh, ya kagak sah. Yang wajib berarti harus dikerjakan. Kalau yang sunnah ditinggalkan nggak dapat dosa. Tapi dia nggak dapat pahala sunnah. Sayang. Nah, kan kuping kan masih nempel di sini, nggak tinggalan kan? Iya, dibasuh aja deh. Ya. Jadi telinga ini bukan termasuk wajib. Hati-hati nih, nggak ada di sini keterangan telinga wajib, nggak ada. Telinga ini sunnah. Jadi itu yang kelima ya, ghuslul rijlaini ma'al ka'bain. Yang keenam asadis at-tartib. Yang keenam tertib tuh. Tertib ini ajaran Islam. Disiplin, tertib, ini Islam yang ngajarin. Ya bukannya apa namanya ngantri sembako, enggak. Ini kan ngantri sembako kan ngantri dulu tuh belakang tuh jajar tuh. Terus kalau kita ngantri di bank itu kan ngantri gitu. Itu yang ngajarin ngantri, itu yang ngajarin disiplin itu tuh, yang ngajarin tertib itu Islam, syariat. Itu yang ngajarin nih. Artinya berurutan. Jadi nggak boleh nih, ya basuh kaki dulu baru muka, boleh nggak kira-kira? Hah? Kemarin ada pemimpin negara basuhnya kaki dulu. Kaki dulu apa dulu tadi? Ya viral di YouTube ada pemimpin negara dibasuh kaki dulu. Kaki dulu terus tangan dulu, muka dulu. Oh, ini bener-bener terlalu pinter dia. Makanya jangan memusuhin ulama, lu deketin ulama biar lu pinter. Ini ulama dimusuhin. Nah, ini bahaya ya kayak begini ya. Jadi yang keenam adalah tertib. Jadi nggak boleh tuh, nggak berurutan, nggak boleh tuh, harus berurutan. Mulai dari basuh wajah, terus tangan, terus mengusap rambut sampai kaki, itu harus tertib. Ya, wallahu a'lam bishawab. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Nah, sedikit kita akan bahas tentang fadilahnya ilmu di dalam kitab Fawaidul Mukhtar yang dikarang oleh Al-Habib Zain bin Ibrahim bin Smith. Nah, di sini dikatakan oleh Al-Imam Hasan Basri. Imam Hasan Basri ini adalah Sayyidut Tabi'in. Sayyidut Tabi'in berarti pemimpinnya tabi'in. Ya, tabi'in ini punya pemimpin namanya Imam Hasan Basri. Nah, beliau mengatakan lau kana lil ilmi suratun lakanat suratuhu ahsana min surati syamsi wal qamari wan nujumi was sama. Kata beliau, kalau andai kata ilmu itu digambarkan, diwujudkan gambar. Ya Ustadz sini, fadhol, Ustadz Haryanto. Ayo sini.
Mana sehat? Nah. Ya, kata Imam Hasan Basri, "Lau kana lil ilmi suratun." Andai kata itu ilmu disurahin, digambarin. Ya. Lakana suratuhu, maka gambar tersebut lebih baik, ya, ahsana min surati syamsi, dari gambaran matahari, wal qamar, ya, dan juga bulan, wan nujum, dan juga bintang-bintang. Ini kalau digambarin nih ilmu digambarin nih, diwujudin. Ini gambarnya, wujudnya nih lebih indah dari matahari, dari bulan, dari bintang-bintang. Itu kan kelihatannya indah tuh bintang. Kalau ini sekarang lagi ini aja nih, sedih langitnya, jadi nggak kelihatan bintang. Ini kalau kelihatan bintang cakep nih. Bagus nggak kira-kira bintang tuh? Bagus kelihatannya. Ini ilmu lebih bagus dari itu. Lebih bagus kalau bulan purnama, lihat bulan purnama tuh sempurna. Bagus nggak kira-kira? Bagus. Ya, itu bulan purnama udah bagus kayak gitu. Ilmu lebih bagus daripada itu semua. Kalau andai kata itu ilmu digambarkan. Ini Imam Hasan Basri bilang. Ya, bahkan Imam Syafi'i mengatakan kalau andai kata setelah kita ngaji, pahala menuntut ilmu itu diwujudin seperti segenggam berlian, kata Imam Syafi'i. Kalau andai kata pahala ngaji itu diwujudkan seperti segenggam berlian, maka niscaya orang-orang yang hadir ke majelis taklim, mereka akan membawa pedang dan saling membunuh untuk mendapatkan tempat duduk yang pertama di depan tuh. Kalau andai kata pahala ngaji diwujudin kayak begitu tuh. Ini kita habis ngaji nih, dapat segenggam berlian. Oh, nggak sepi kayak begini. Sepi nggak kira-kira? Sepi. Enggak, dapat berlian, habis ngaji dapat berlian segenggam, sepi nggak kira-kira? Oh, satu RW sampai ke depan-depan loh. Tapi sayang nggak digambarin sama Allah, nggak diwujudin tuh pahala ngaji, pahala nuntut ilmu nggak diwujudin, makanya segini yang dapat. Ya. Kapan ntar kita bisa menikmatinya? Ntar kalau udah mati. Kalau nggak percaya mati duluan deh. Iya, ntar baru kita bisa ngerasain. Sekarang nggak bisa ngerasain, tapi nanti ini pahalanya gede, masya Allah. Ya, pahalanya besar. Itu yang dikatakan Imam Hasan Basri. Nah, terus dikatakan lagi oleh Qala Ibnu Abbas, dari Sayyidina Abdullah bin Abbas. Ya, anak daripada Sayyidina Abbas. Sayyidina Abbas ini pamannya Rasulullah. Ya, Abdullah berarti misanan, sepupunya Nabi Muhammad, namanya Abdullah bin Abbas. Beliau mengatakan, khuyyira Sulaiman alaihi salam. Ya, manakala ketika Nabi Sulaiman diberikan pertanyaan, bainal ilmi wal mal wal muluk, antara ilmu, harta, dan juga kedudukan, tahta. Lalu dikatakan fakhtaral ilma fa'atahullahul mal wal muluk. Maka beliau Nabi Allah Sulaiman alaihissalam memilih daripada ilmu. Dengan beliau memilih ilmu, maka Allah akan berikan daripada harta dan juga kedudukan. Kalau beliau milihnya cuma harta, Allah kasih harta doang. Kalau beliau milihnya cuma tahta, Allah kasih tahta doang, kedudukan. Allah nggak kasih ilmu. Tapi kalau beliau milihnya ilmu, karena beliau milihnya ilmu, semuanya dikasih sama Allah. Jadi Nabi Sulaiman pernah dikasih pertanyaan, suruh milih ilmu, milih harta, apa yang milih tahta, kedudukan. Tuh 3 tuh. Kalau inti milih apa? Nah, jujur aja, jujur, pakai bilang milih ilmu lagi. Harta. Ini harta tuh ada emas 10 kilo sama duit 2 M. Ember. Terus ada tahta, ente dijadiin presiden ganti Jokowi. Agak. Misalkan begitu, misalkan. Milih mana tuh? Sama ilmu atau? Hah? Bohong lah, kecil. Boleh ilmu lagi. Kalau kita ngelihat kayak begitu, terang aja kagak ada. Coba kalau ada duit 1 miliar, bayangin aja. Sama emas 10 kilo, berebutan lu pada.
Ya, tapi Nabi Sulaiman enggak. Beliau Nabi Sulaiman memilih daripada ilmu. Dengan beliau memilih ilmu, semuanya beliau dapetin. Oh, masya Allah. Ya, makanya dikatakan man arada dunia fa'alaihi bil ilm wa man arada akhirah fa'alaihi bil ilm wa man arada huma fa'alaihi bil ilm. Barang siapa yang pengen bahagia di dunia dengan ilmu, pengen bahagia di akhirat dengan ilmu, pengen bahagia kedua-duanya dengan ilmu. Jadi semuanya tidak luput, tidak keluar daripada ilmu. Mudah-mudahan kita termasuk daripada orang-orang yang mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Amin ya rabbal. Nah, nggak gampang untuk mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Nggak gampang. Caranya bagaimana? Caranya dikatakan oleh sebagian ulama mengatakan, ya termasuk saya punya guru Abu Yal Habib Hasan Baharun, cara mendapatkan ilmu yang bermanfaat, pemahaman dalam ilmu, ya kan? Miftahul ilm khidmatul ulama. Pembukanya ilmu itu khidmat, ngabdi, hormatin ulama. Tuh begitu tuh. Karena Nabi katakan dalam hadisnya akrimul ulama fa innahum indallahil qurama makrumun. Kata Nabi, muliakanlah para ulama karena mereka sesungguhnya para ulama di sisi Allah dimuliakan, dihormati. Tuh. Ulama dihormatin sama Allah, sama Nabi. Kenapa? Al ulama warasatul anbiya. Ulama adalah pewarisnya Nabi. Makanya jangan sekali-kali kita macam-macam sama guru. Jangan macam-macam sama ulama kalau pengen kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Ya, sama guru siapapun. Kita belajar dengan guru fulan, dengan kiai fulan, dengan habib fulan, dengan ini. Hormatin dia. Jangan sampai kita kurang ajar, nggak hormat sama dia, jangan. Karena bisa mendapatkan ilmu yang ilmu yang jelek tuh. Na'udzubillah, boleh na'udzubillah.